Hello dear student, in this video we are going to see how a game is solved using dominance principle and how the solution of 2 by n and m by 2 game using graphical method. In the previous video we studied the dominance principle and the saddle point, the basic concept of game theory. In this video we will understood the dominance principle in more detail. In this video, we will understand the dominance principle in more detail. Let us see the examples. Solve the following game. We have number of columns and number of rows are 6. We will use here the dominance principle. Before going to start the principle, we will check whether the game has a saddle point or not. Therefore, how to check the saddle point? Find out the smallest element of each row. Let us see. All elements are 0 in first row. The smallest element in second row is 0. Smallest element in third row is 1. Smallest element in fourth row is -5. Smallest element in fifth row is -1. And smallest element in last sixth row is -2. Now find the maximum of all these elements, means maximum of 0, 0, 1, -5, -1, -2. 0, 0, 1, -5, -1 and -2. Find the maximum of all these elements. This is called the lower value of the game. Maximum of all these elements is 1. Therefore, lower value of the game is 1. Now let us find the maximum of each column. Maximum element of each column. 4. Maximum is 3. Then maximum is 7. Maximum is 3. Maximum is 2. Maximum is 2. Therefore, take the minimum of all these elements, means minimum of 4, then 3, 7, 3, 2, 2. This is called the upper value of the game, and minimum of all these elements is 2. Therefore, upper value of the game is 2. Means lower value is 1 and upper value is 2. Therefore, there is no saddle point for the given game. Game has a no saddle point. If game has a no saddle point, then we can apply the dominance principle or graphical method. Now in this problem we will see the dominance principle. What the dominance principle steps involved are: check whether the all elements of row are less than or equal to elements of ith row are less than or equal to element of jth row. If elements of ith row are less than or equal to element of jth row, then ith row may be deleted. म्हणजे आय रोचे एलिमेंट जर जे रोच्या एलिमेंट पेक्षा लेस इक्वल असतील तर आपण आय रो डिलीट करतो. म्हणून सगळ्यांच्या कंपॅरिझन आपण करून बघायच्या. म्हणजे पेअर कंपॅरिझनला काय काय होतील बघा. पहिल्याचा दुसऱ्याशी, पहिला तिसरा, पहिला चौथा, पहिला पाचवा आणि पहिला सहावा. त्यानंतर दुसराचा तिसरा, दुसरा चौथा, दुसरा पाचवा, दुसरा सहावा. त्यानंतर तिसरा चौथा, तिसरा पाचवा, तिसरा सहावा. त्यानंतर चौथा पाचवा, चौथा सहावा. त्यानंतर पाचवा सहावा. या अशा कंपॅरिझन आपल्याला करता येऊ शकतात. पण आपण बघूया आता काय काय होत आहे. तर बघा या ठिकाणी पहिल्या रो मध्ये 0च एलिमेंट आहे. मग आता हे पहिल्या रोचे एलिमेंट कोणत्याही रो पेक्षा लेस इक्वल आहे. म्हणून मी असं म्हणते एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो आर लेस दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेकंड रो. म्हणजे फर्स्ट रोचे एलिमेंट हे कुणापेक्षा लेस इक्वल आहे, तर सेकंड रो पेक्षा. म्हणून जर पहिल्या रोचे एलिमेंट सेकंड रो पेक्षा लेस इक्वल असेल तर आपण काय करतो, पहिला रो डिलीट करतो. या ठिकाणी मी फर्स्ट रो डिलीट करते. कारण काय, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो आर लेस दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेकंड रो. आता अजून बघते बघा, पहिला दुसऱ्याचे कंपॅरिझन झाले, त्यानंतर पहिला डायरेक्ट आपण काय केला तर डिलीट केला. आता यानंतर आपण बघूया सेकंड आणि थर्ड साठीचं.
तर आता एलिमेंट ऑफ सेकंड रो बघा, 4 इक्वल आहे 2 लेस आहे, 0 लेस आहे, 2 लेस आहे, 1 लेस आहे, 1 लेस आहे. म्हणजे एलिमेंट ऑफ सेकंड रो आर लेस दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ थर्ड रो. सेकंड रोचे एलिमेंट थर्ड रो पेक्षा लेस इक्वल आहे, म्हणून आपण सेकंड रो डिलीट करणार. म्हणजे याचा अर्थ प्लेयर ए इकडं असतो, प्लेयर ए या साईडला, आणि इकडं असतो आपला प्लेयर बी. म्हणून प्लेयर ए नेव्हर चूज द स्ट्रॅटेजी सेकंड ॲज वेल ॲज स्ट्रॅटेजी फर्स्ट. नाऊ चेक फॉर अदर एलिमेंट. आता बघा 4 इक्वल आहे, 3 इक्वल आहे, 1 लेस आहे, पण 3 जास्त आहे, म्हणून हे कंपॅरिझन तिसऱ्या आणि चौथ्याची चालणार नाही. आता मी तिसऱ्या आणि पाचव्याची करते. 4 इक्वल आहे, 3 इक्वल आहे, पण 1 लहान आहे, पण 3 जास्त आहे, म्हणून तिसऱ्या आणि पाचवा पण चालणार नाही. तिसरा आणि सहाव्याच्या कंपॅरिझन बघा, 4 इक्वल आहे, 3 इक्वल आहे, 1 लहान आहे, तोही चालेल, पण -2 पेक्षा -3 हा एलिमेंट्स कंपेअर करायच्या, -2 पेक्षा 3 हा मोठा आहे, म्हणून या ठिकाणी तिसऱ्या आणि सहाव्याची कंपॅरिझन सुद्धा चालणार नाही. तर मला असं वाटतं इथपर्यंत तुम्हाला समजलंय. तिसऱ्याच्या झाल्या. आता मी तिसऱ्याचं काम संपलं. तिसऱ्याचे एलिमेंट कोणत्याही एलिमेंटपेक्षा लेस किंवा इक्वल नाहीये, म्हणून आपण काय करणार आता या ठिकाणी, मी तिसरा चौथा झाला, आता तिसऱ्याच्या कंपॅरिझन झाल्या, आता चौथा पाचवा करून बघू आपण. मग आता चौथा आणि पाचवा करायचा झाला तर बघा, 4 लेस आहे, 3 लेस आहे, 7 जास्त आहे, म्हणून ती कंपॅरिझन थांबली. त्यानंतर चौथा आणि सहावा, 4 इक्वल आहे, 3 इक्वल आहे, पण 7 जास्त आहे, म्हणून कंपॅरिझन थांबली. आता पाचवा आणि सहावा बघा, 4 इक्वल आहे, 3 इक्वल आहे, 4 आपल्याकडे काय आहे जास्तीचा आहे, मग आपण उलट विचार करू बघा. 4 इक्वल आहे, 3 इक्वल आहे, 4 पेक्षा 3 लहान आहे, -1 पेक्षा -2 लहान आहे, 2 इक्वल आहे, 2 इक्वल आहे. याचा अर्थ काय, एलिमेंट ऑफ 6th रो इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ 5th रो. म्हणजे 6व्या रोचे एलिमेंट कुणाच्या लेस इक्वल आहे, 5th रोच्या, म्हणून मी या ठिकाणी 6वा रो काय करते तर डिलीट करते. झाले. मग आता तुमच्याकडे बघा, या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल की 3 रो या ठिकाणी डिलीट झाले, आणि प्लेयर ए साठी आता 3 स्ट्रॅटेजी राहिल्या, तिसरी, चौथी आणि पाचवी. आता रोचं काम तर आपलं झालं. आता आपण इथेच या ठिकाणी मी कॉलमचंही करून दाखवते. एलिमेंट ऑफ कॉलम मध्ये आपण काय बघतो, ग्रेटर इक्वल. एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम, आहे की नाही. 4 हा 3 पेक्षा जास्त आहे, म्हणून फर्स्ट कॉलम आपण डिलीट करणार. काय सांगते मी, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम. 3 पेक्षा 4 आपला जास्त आहे, म्हणून आपण कॉलम मध्ये ग्रेटर एलिमेंट आपण काय करतो तर रिड्यूस करतो, म्हणजे तो कॉलम रिड्यूस करतो. का बरं असं, कारण आपण जे पे ऑफ कन्सिडर केलेला असतो तो ए प्लेयरला घेऊन कन्सिडर केलेला असतो, आणि म्हणूनच आपण ज्यावेळी ही स्ट्रॅटेजी कॉलम मध्ये का ग्रेटर बघतो, कारण प्लेयर बी हा यूज कसा स्ट्रॅटेजी वापरतो तो त्याची, की ठीक आहे जर मी गेम जरी हारत असेल तरी सुद्धा माझा लॉस हा काय झाला पाहिजे, कमी झालाय, म्हणून तो या ठिकाणी जास्त असलेले स्ट्रॅटेजीमध्ये एलिमेंट जास्त असलेला कॉलम यूज करत नाही. आणि म्हणून आपण म्हणू शकतो की प्लेयर बी नेव्हर चूज द स्ट्रॅटेजी फर्स्ट, देअरफॉर डिलीट द स्ट्रॅटेजी फर्स्ट. नाउ check for all other columns. Now element of second column are greater than or equal to element of 6th column म्हणा किंवा 5th म्हणा, दोघांपेक्षा तो चालणार आहे. ते ग्रेटर आहे, कारण ही कंपॅरिझन आपली चालणार नाहीये. कोणत्याही कंपॅरिझन आपल्या चालणार नाही. बघा, 2पेक्षा तिसऱ्यापेक्षा दुसरा मोठा नाहीये, त्यानंतर दुसऱ्या आणि चौथ्याची कंपॅरिझन चालणार नाहीये, दुसऱ्या आणि पाचव्याची चालेल. म्हणजे एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 5th कॉलम, कारण 2पेक्षा 3 जास्त आहे, 1पेक्षा 3 जास्त आहे, 2पेक्षा 3 जास्त आहे, म्हणून प्लेयर बी हा सेकंड स्ट्रॅटेजी सुद्धा यूज करणार नाही. आणि मी इथं काय म्हणेल, एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ 5th कॉलम, देअरफॉर प्लेयर बी नेव्हर चूज द स्ट्रॅटेजी second and therefore remove the strategy second. Now if we compare another columns
सी 3 हा जास्त आहे पण -5 कमी आहे. त्यानंतर इथं पण 2 जास्त आहे पण 1 काय तर कमी आहे, म्हणजे ही पण चालणार नाही. तिसऱ्या आणि 6व्यामध्ये एकापेक्षा 2 जास्त आहे पण 7पेक्षा 2 कमी आहे, म्हणून ही पण चालणार नाही. म्हणजे तिसऱ्याच्या ह्या तिघांशी कंपॅरिझन केलं तर ते ग्रेटर इक्वल नाही आहे. चौथ्याचं बघा, 2 पेक्षा 2 आणि 1 लहान आहे, हा लहान आहे. त्यानंतर पण हा जास्तीचा आहे, म्हणून हे पण कंपॅरिझन चालणार नाही. चौथा आणि 6व्याचे कंपॅरिझन, एकापेक्षा 2 जास्त आहे, 2पेक्षा 3 जास्त आहे पण -5 2पेक्षा कमी आहे, म्हणून हे पण कंपॅरिझन चालणार नाही. आता आपण 5व्या आणि 6व्याची कंपॅरिझन करूया. बघा, 1 इक्वल आहे, 2 इक्वल आहे, 1 पेक्षा 2 मोठा आहे, 2 इक्वल आहे. म्हणजे काय म्हणेल मी इथं, एलिमेंट ऑफ 6th कॉलम आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ 5th कॉलम. म्हणजे 6th कॉलमचे एलिमेंट हे 5व्या कॉलमपेक्षा ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू आहे, म्हणून प्लेयर हे 6 कॉलमची स्ट्रॅटेजी यूज करणार नाही आणि म्हणून मी 6 कॉलम डिलीट करते. आणि म्हणून आता आपल्याकडे शिल्लक राहिल्या प्लेयर ए साठीच्या स्ट्रॅटेजी 3, 4, 5, प्लेयर बी साठीच्या पण राहिल्या 3, 4, 5. तर हा राहिला आपला 3x3 मॅट्रिक्स. बघा, आता याला आपण सॉल्व करूया. हा काय आता आपला 1, 3, 2. मी आता पुन्हा हा मॅट्रिक्स ड्रॉ करते. 1, 3, 2, त्यानंतर 7 - 5 1, 7 - 5 1, त्यानंतर 4 - 1 2, 4 - 1 आणि 2. बघा, तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर पुन्हा आपण बघूया. आता या ठिकाणी याच्याकडे स्ट्रॅटेजी कोणत्या कोणत्या आहे, दोघी प्लेयर करत 3, 4 आणि 5. त्याच पद्धतीने प्लेयर बी कडे पण आहे 3, 4 आणि 5. मग आता आपण बघूया की या ठिकाणी आता एलिमेंट पुन्हा आपण चेक करूया. 7पेक्षा 1 कमी आहे पण -5 पेक्षा 3 जास्त आहे, म्हणजे रोचे कंपॅरिझन इथं होत नाहीये. 4 पेक्षा 1 कमी आहे पण 3 जास्त आहे, म्हणजे रोचं तर काम संपलं. कारण 7पेक्षा 4 कमी आहे पण -1 जास्त आहे, म्हणून कंपॅरिझन मध्ये रोची कंपॅरिझन होऊ शकत नाही, कॉलमची पण कंपॅरिझन होणार नाही. आपण आताच बघितलं. मग आता या ठिकाणी आपल्याला काय बघायचंय तर डॉमिनन्स प्रिन्सिपलच्या नेक्स्ट स्टेपकडे जायचं आहे, म्हणजे आपण घेणार आहे ॲव्हरेज. आता बघा, या ठिकाणी मी ॲव्हरेज घेते 3 आणि 4th रोचा, म्हणजे 3 आणि 4th कॉलमचा किंवा रोचा. बघूया, पहिले रोची स्टेप पहिली असते. आता या ठिकाणी बघा, 3rd आणि 4th रोचा म्हणते पण ऍक्च्युली रो नाहीये, ते काय तर स्ट्रॅटेजी आहे. याला काय म्हणू शकता तुम्ही, तो रो तुमचा पहिला आणि दुसरा आहे, पण मी रो फर्स्ट आणि सेकंड बोलेल बोलताना, पण जेव्हा मी स्ट्रॅटेजी या विषयाबद्दल बोलेल तेव्हा 3rd स्ट्रॅटेजी आणि 4th स्ट्रॅटेजी असं बोलेल. आता बघा, 7 आणि 1 8, त्यांचा ॲव्हरेज घेऊया आपण. 8/2 किती होईल, 4. त्यानंतर 3 - 5 किती होतील, -2. -2/2 म्हणजे -1. त्यानंतर 2 आणि 1 3, 3/2 किती होतील ते 1.5. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की ॲव्हरेज ऑफ सेकंड अँड थर्ड मीन्स 3rd अँड 4th स्ट्रॅटेजी. फर्स्ट आणि सेकंड रो म्हणजे 3rd आणि 4th स्ट्रॅटेजी. ॲव्हरेज ऑफ 3rd अँड 4th स्ट्रॅटेजी आर लेस दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ विच वन, फर्स्ट 5th स्ट्रॅटेजी. देअरफॉर मग आता आपण काय करणार, बघा 4 आहे, -1 आहे आणि हा लेस आहे की नाही, म्हणून आपण काय करणार, लेस इक्वल असलेले आपण याच्यामध्ये रिमूव्ह करतो, म्हणून 5th स्ट्रॅटेजी इज रिमूव्ह. आता तुम्हाला 2 स्ट्रॅटेजी ह्या लागतात, 2 स्ट्रॅटेजी इथं कन्वर्ट झालेल्या आहे. आता आपण बघूया कॉलम मध्ये सुद्धा, कारण आपल्याला 3 कॉलम चालणार नाही, आपल्याला 2च कॉलम घ्यावे लागतील. मग कॉलमच्या ॲव्हरेजच्या बाबतीत पण बघा, 3 आणि 1 4, 4/2 2. त्यानंतर 7 - 5 2/2 1.
म्हणजे ॲव्हरेज ऑफ थर्ड अँड फोर्थ स्ट्रॅटेजी आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू ॲव्हरेज ऑफ थर्ड अँड फोर्थ स्ट्रॅटेजी आर ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू एलिमेंट ऑफ फिफ्थ कॉलम. देअरफॉर आपण काय करणार, फिफ्थ कॉलम रिमूव्ह करणार. म्हणजे झाला ना आपला गेम कसा कन्वर्ट झाला आता आपला 2/2. कोणते कोणते एलिमेंट राहिले याच्यात, 1 3 7 आणि -5. आता तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळेस तुमचा गेम हा 2/2 होतो तेव्हा त्याला कशाशी कंपेअर करतो आपण, 2/2च्या सोल्युशनशी. म्हणजे कसं, फॉर्म्युलामध्ये आपण बघितलेलं आहे, काय घेऊन बघितलेलं आहे तर ABCD. मग आता गेमला सॅडल पॉईंट एका पुन्हा चेक करून घ्यायचा, कारण सॅडल पॉईंट असेल तर काय असतो, तोच आपला गेमची व्हॅल्यू असतो. रोचा मिनिमम 1, कॉलमचा मिनिमम -5, त्यानंतर कॉलम यांचा मिनिमम येणार 1, म्हणजे लोअर व्हॅल्यू येणार इथं, सॉरी 1 नाही -5. मिनिमम याचा -5 पहिल्या रोचा आणि या रोचा 1, पहिल्या रोचा 1, दुसऱ्या रोचा -5 आणि यांचा मॅक्सिमम आपल्याला बघावा लागतो, तो म्हणजे 1. म्हणजे लोअर व्हॅल्यू काय आली तुमची 1. अप्पर व्हॅल्यूसाठी आपण काय बघतो तर कॉलमचा मॅक्सिमम. या कॉलमचा मॅक्सिमम आहे 7, या कॉलमचा मॅक्सिमम आहे 3 आणि कॉलमचा मॅक्सिमम घेतल्यानंतर आपण काय घेतो, त्यांच्यातला मिनिमम, त्याला म्हणतो आपण व्ही अप्पर. अप्पर व्हॅल्यू ऑफ द गेम काय येईल मग, यांच्यातला 7 आणि 3चा मिनिमम काय येईल 3. म्हणजे लोअर व्हॅल्यू आली तुमची 1, अप्पर व्हॅल्यू आली 3. मग आहे का दोघी इक्वल, नाही, म्हणजे गेमला सॅडल पॉईंट नाहीये. हे पण आपलं चेक झालं. कारण कधी कधी असं होतं की आपण उगाच एवढी प्रोसिजर करतो पण गेमला सॅडल पॉईंट असतो, म्हणून पहिली स्टेप नेहमी सॅडल पॉईंटची करून घ्यायची. आता सॅडल पॉईंट नाहीये म्हणजे आपण 2/2च्या फॉर्म्युल्याकडे जाऊया. म्हणून आपण काय म्हणतो, लेट एक्स इक्वल टू प्लेयर ए कडे आपण घेणार की प्लेयर ए चूज किती स्ट्रॅटेजी वापरणार आहे, तो मिक्स स्ट्रॅटेजी कोणत्या, x1 आणि x2. तर मग x1चा फॉर्म्युला काय आहे तुमच्याकडे, तुम्हाला माहिती आहे. x1 इज इक्वल टू काय लिहितो आपण, फॉर्म्युला आपण बघितलाय बऱ्याच एक्झाम्पल मध्ये, काय आहे तो D-C अपॉन इन ब्रॅकेट क्रॉस घ्यायचं A+D मायनस B प्लस C. मग आता व्हॅल्यू बघा, D-C ची काय आहे, -5 -7 किती झाले ते -12 आणि A+D म्हणजे 1 - 5 किती होतील -4 वजा 7 + 3 हे किती झाले तुमचे -4 मायनस 7 आणि 3 10 म्हणजे 14 मायनस मायनस प्लस होतील, बेसक 12 आणि बेसती 14, 6/7 ही आली आपली x1 ची व्हॅल्यू. x1 जर तुमचा 6/7 आहे तर x2 आपण कशा पद्धतीने काढतो, 1 - 6/7, 7 - 6 इज 1/7. याच पद्धतीने आपण कोणते काढतो, y च्या व्हॅल्यू, म्हणजे प्लेयर बी साठीच्या स्ट्रॅटेजी. ते काय असतं, y1 y2, त्याला फॉर्म्युला काय वापरतो आपण, D-B अपॉन A+D - B+C आणि व्हॅल्यू ऑफ द गेम असते AD - BC अपॉन A+D - B+C. बघा आपण गेम कन्वर्ट केलेला आहे. या सगळ्या स्टेप माझ्या तुम्हाला मी करून दाखविल्या. बघा 3 4 5 3 4 5. आता यानंतर आपण ही पण स्टेप केली ॲव्हरेज वरून आणि आपल्या कन्वर्ट झालेला आहे हा 2/2 गेम. याच पद्धतीने आपले एलिमेंट आले बघा. पहिला रो 1 3 7 - 5, 1 3 7 आणि -5. आता आपण फॉर्म्युला वापरून स्ट्रॅटेजी पण आपल्या काढून झाली बघा. पहिली आली आपली 6/7, ही पण बरोबर आहे 1/7. त्याच पद्धतीने आपण काय वापरणार फॉर्म्युला, y1 साठीचा, y साठीचा.
प्लेयर बीच्या स्ट्रॅटेजी डी मायनस बी अपॉन ए प्लस डी मायनस बी प्लस सी, म्हणजे -5 - 3 अपॉन -14 ॲज इट इज राहील. तो पण झाला आहे 4/7. 4 दुनी बेचोकाट, बेसाती 14 आणि 1 - 4/7 इज 3/7. आणि व्हॅल्यू ऑफ द गेम इज एडी मायनस बी सी. एडी म्हणजे काय होईल मल्टिप्लिकेशन, -5 वजा 7 × 21 बघा, भागेला ही टर्म डिनॉमिनेटरची ॲज इट इज. पुन्हा 2ने भाग दिला, 13 आणि बेसाती 14 म्हणजे 13/7. देअरफॉर द सोल्युशन ऑफ द गेम, गेमचं सोल्युशन कशा पद्धतीने लिहिलं जातं बघा. द बेस्ट स्ट्रॅटेजी फॉर प्लेयर ए इज अ मिक्स स्ट्रॅटेजी. 2 वापरतोय तो. कोणत्या कोणत्या आहे बघा, 0 0 0 0 का लिहिलं बरं इथं, कारण तो पहिली आणि दुसरी स्ट्रॅटेजी वापरत नाहीये. पहिला आणि दुसरा रो केव्हाच कट झालेला आहे. पहिला दुसरा रो, तिसरा आणि चौथा, या ठिकाणी 5वा सुद्धा डिलीट झालेला आहे. जे एक्झिस्ट आहे त्याच्याबद्दल आपण बोलतो. 0 0 6/7 आणि 1/7. त्याच पद्धतीने प्लेयर बी कोणत्या स्ट्रॅटेजी वापरतोय, तर पुन्हा तो पण 3rd आणि 4thच वापरतोय, म्हणून 0 0 3/7 13/7 अँड व्हॅल्यू ऑफ द गेम इज 13/7. खरं तर या ठिकाणी आपल्याला हे सुरुवातीला किती होते, 1 2 3 4 5, तर आपण 5 आणि 6ला पण 0 लिहिल्या गेलं पाहिजे, म्हणजे सोल्युशन लिहिताना. इथे अजून काय वाढतील तुमचे, 0 म्हणजे तो 5th पण वापरत नाहीये आणि 6 पण वापरत नाहीये. तसेच इथं पण 5th पण वापरत नाहीये प्लेयर बी आणि 6 पण वापरत नाहीये. तर या पद्धतीने हे आहे त्याचं सोल्युशन. फक्त तो 3री आणि 4थी स्ट्रॅटेजी दोघी प्लेयर हे वापरत आहे. म्हणजे जेव्हा जेव्हा गेम खेळला जाईल तर तो 3 नंबरची स्ट्रॅटेजी 6/7 टाइम्स वापरेल, 4 नंबरची स्ट्रॅटेजी 1/7 टाइम्स यूज करेल. त्याच पद्धतीने प्लेयर बी हा 3/7 टाइम्स 3री स्ट्रॅटेजी वापरेल आणि 13/7 टाइम्स 4थी स्ट्रॅटेजी यूज करेल. तर या पद्धतीने डॉमिनन्स प्रिन्सिपलने आपण गेम सॉल्व्ह करू शकतो. नेक्स्ट आता आपण डॉमिनन्स प्रिन्सिपलचे बरेच एक्झाम्पल बघितले, पण आता आपल्याला बघायचं आहे ग्राफिकल मेथड. म्हणजे एखादा गेम आपण जसं की LPP सुद्धा ग्राफिकली सोडवून बघितला, तसंच गेम सुद्धा ग्राफिकली सोडवल्या जातो. मग ग्राफिकल सोडवण्यासाठी गेममध्ये फिक्स टाईप असतात, एक आयदर 2/n किंवा m/2. 2/n म्हणजे रोची संख्या 2, कॉलम हे 2 पेक्षा जास्त असतील, कारण 2/2 असला तर आपण त्याला इझिली सॉल्व्ह करतो. किंवा रोची संख्या m असेल आणि कॉलम फिक्स 2 असतील, तर हे दोघी पद्धतीचे गेम हे आपण कशा पद्धतीने सोडवतो, तर ग्राफिकल मेथडने. मग त्याची मेथड काय आहे, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ गेम वी ड्रॉ अ ग्राफ अँड कन्व्हर्ट इट इंटू 2/2 गेम. म्हणजे काय की आपण ग्राफ ड्रॉ करतो आणि त्या प्लेयरने n असेल तर कोणत्या 2 स्ट्रॅटेजी घ्याव्या प्लेयर बेने, किंवा m/2 असेल तर प्लेयर एने कोणत्या 2 स्ट्रॅटेजी घ्याव्या, या ग्राफवरून आपण फिक्स करतो. ती मेथड काय आपण पुढे बघूच. आणि दिलेला गेम हा 2/2 मध्ये कन्व्हर्ट होतो. आणि मग याचा अर्थ असा होतो की ग्राफिकल मेथड इज ॲप्लिकेबल व्हेन वन ऑफ द प्लेयर हॅज ओनली 2 प्युअर स्ट्रॅटेजी. म्हणजे एक फिक्स आहे की एका प्लेयरकडे, कोणत्या तरी एका प्लेयरकडे 2 स्ट्रॅटेजी पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ काय की आयदर तो 2/n पाहिजे किंवा m/2 पाहिजे. कन्सिडर द गिव्हन गेम 2/2 गेम विच हॅज नो सॅडल पॉइंट. म्हणजे आता हा जो गेम आपला कन्वर्ट झाला त्याला सॅडल पॉइंट नसतील असं आपण म्हणतो. आणि त्यावेळेस x1 x2 बी द स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर ए व्हेअर ॲज युजल x1 इज इक्वल टू, आपला जो फॉर्म्युला आहे 2/2 गेमचा तोच आपण या ठिकाणी यूज करून x1 काढतो आणि x2 पुन्हा 1 - x1. पण प्लेयर बी कडे, प्लेयर ए कडे तर 2च स्ट्रॅटेजी आहे. 2/n गेम आहे, पण प्लेयर बी कडे n स्ट्रॅटेजी आहे. पण ते कोणती कंडिशन सॅटिस्फाय करतील, ऑब्विसली सम ऑफ ऑल स्ट्रॅटेजीज इक्वल टू 1. मी मागे पण सांगितलं तुम्हाला की गेम हा एकचदा खेळला जातो, म्हणून जिंकणे हा पुन्हा पुन्हा खेळून जिंकत नाही आपण. म्हणजे एकदा हारला म्हणून दुसऱ्यांदा खेळा, तिसऱ्यांदा खेळा असं होतं का, नाही. म्हणून प्रोबॅबिलिटी ही ऑलवेज त्याची काय असते, म्हणजे एकचदा खेळला जातो म्हणून समेशन 1 असते. Our objective is to determine the optimum value of x1 x2 and expected pay of player A.
मग x1 x2 ची ऑप्टिमम व्हॅल्यू आणि एक्सपेक्टेड पे ऑफ काय आहे प्लेयर एचा, तर करस्पॉन्डिंग प्युअर स्ट्रॅटेजी ऑफ प्लेयर बी इज गिव्हन बाय. तर ते आपल्याला कशा पद्धतीने मिळतात बघा. हा आहे आपला बीच्या स्ट्रॅटेजी y1 टू yn आणि प्लेयर एच्या कशा काढायचा, एचा एक्सपेक्टेड पे ऑफ, तर A11 x1 प्लस A21 म्हणजे 2/n असेल ना तो, म्हणजे आपल्याकडं रो 2च आहे पण कॉलम किती असतील, खूप सारे असू शकतात. म्हणून इथला एलिमेंट आणि इथला घेतो. मग इथल्या एलिमेंटची आपली पोझिशन काय असते, A11 मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये आणि इथल्या याची काय असते, A21. म्हणून फॉर्म्युला वापरतो A11 प्लस A21 इंटू 1 मायनस x1. त्याच पद्धतीने A11 म्हणजे तो कसा काढला जाईल आपला A11, कारण x1 कोएफिशियंट दोघांना आहे. A11 मायनस A21 इंटू x1 प्लस A21 म्हणजे हा एलिमेंट, A21 हा सफिक्स असेल एलिमेंटसाठी. त्याच पद्धतीने पुढची स्ट्रॅटेजी एक्सपेक्टेड पे ऑफ काय येणार, पुढचा एलिमेंट असेल A12 नंतर A22. त्याच पद्धतीने A1n A1n आणि A2n या पद्धतीने, कारण इथं दोनच आहे. खरं तर ह्या स्ट्रॅटेजीचा म्हणजे ह्या लाईन आहे यांचा यूज करून आपण लाईन्स ड्रॉ करू शकतो, पण आपल्याला तसं न करता डायरेक्टली दिलेल्या गेमवरून सुद्धा आपण लाईन ड्रॉ करून सोल्युशन फाइंड आउट करू शकतोय. हिअर द टू ऑप्टिमम स्ट्रॅटेजी फॉर द प्लेयर बी इज गिव्हन बाय टू स्ट्रेट लाईन विच इज पासिंग थ्रू द मॅक्सिमम टाईप, मॅक्स मिन टाईप. म्हणजे या टाईपमध्ये आपण 2/n असेल तर मॅक्स मिन बघतो आणि जर n/2 असेल तर मिन मॅक्स बघतो. ते आपण पुढे एक्झाम्पलद्वारे समजून घेऊयाच. बघा, सॉल्व द फॉलोइंग गेम ग्राफिकली. हा कोणता गेम आहे बरं, 2/n. म्हणजे या ठिकाणी काय आपल्याकडं ऍक्च्युली एक्झॅक्टली 2 किती कॉलम आहे तुमच्याकडे, 5. म्हणजे हा गेम कोणता आहे, 2/5. मग आता आपण सुरुवात कशी करायची, लेट x1 x2 बी द प्युअर स्ट्रॅटेजी यूज बाय प्लेयर ए. वी फाइंड बी ज प्युअर स्ट्रॅटेजी, म्हणजे बी कोणत्या स्ट्रॅटेजी वापरेल या दिलेल्या 5 मधून ते आपण ह्या पे ऑफ वरून फाइंड आउट करू शकतो. तर 5x1 प्लस, मी आता सांगितलं तुम्हाला या पद्धतीने घ्यायचं कॉलम वाईज, म्हणून हा एलिमेंट आहे -5x1 प्लस 8 टाइम्स 1 मायनस x1. ही असते याची व्हॅल्यू, म्हणजे -5 -8 किती झाले, -13 x1 प्लस 8 कॉन्स्टंट. त्याच पद्धतीने 5x1 प्लस -4 टाइम्स 1 मायनस x1. तसंच 0x1 प्लस -1 टाइम्स 1 मायनस x1. त्यानंतर -x1 प्लस 6 इंटू 1 मायनस x1 आणि लास्ट 8x1 प्लस 5 टाइम्स 1 मायनस x1, म्हणजे -5 टाइम्स. बघा, असं कॉलम वाईज याला घेत जायचं या पद्धतीने. A11 A12 A12 A22 A31 A32 A41 ए काय झाला आता, हा 11 12 13 A14 आणि A24 A15 A25 या पद्धतीने आपण, कारण हा 21 असेल 22 23 24 आणि हा 25 या डायरेक्शनने आपण घेत जातो. मग आता मी या ठिकाणी तुम्हाला ग्राफ काढून दाखवते. तर कसा ग्राफ काढायचा बघा. आपण पहिले व्हॅल्यू बघून घेऊया. किती आहे आपल्याकडे आता, 8 आहे मॅक्सिमम व्हॅल्यू आणि -5 आहे.
आपण नंबर पण देऊन घेऊया. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. त्यानंतर 1, 2, 3, 4. त्यानंतर इकडच्या प्रमाणेच ते पण होतील. 4, 5, 6, 7, 8 या पद्धतीने. 1, 10 इकडे पण -1, -2, -3 या पद्धतीने आपण करून घेऊया. बघा, इथे 1 देईल, इथे 2, त्यानंतर 3, त्यानंतर 4, त्यानंतर 5, 6, त्यानंतर इकडे 7 आणि हा आहे 8, कारण जास्तीत जास्त व्हॅल्यू 8 आहे. त्याच पद्धतीने 1, 2, 3, 4, त्यानंतर 5, 6, 7 आणि 8. त्यानंतर -1, -1, -2, -3, त्यानंतर -4, -5, त्यानंतर इकडे पण -1, -2, -3, -4 आणि -5 या पद्धतीने. तर आपण या पद्धतीने पहिल्यांदा या लाईन ड्रॉ करायच्या. त्यानंतर आपल्या स्ट्रॅटेजी बघूया आपल्या काय काय आहे. तर त्या पद्धतीने मी पुन्हा या ठिकाणी हा टूल सिलेक्ट करते आणि आपण लाईन्स ड्रॉ करूया. बघा काय काय आहे. तर यामध्ये -5 आणि 8, -5 आणि 8 कसे ड्रॉ करायचे. आता ही जी असते ना तुमची, हिला काय म्हणायचं, फर्स्ट स्ट्रॅटेजी. ही आहे तुमची पहिली स्ट्रॅटेजी आणि ही आहे तुमची सेकंड स्ट्रॅटेजी. या ठिकाणी ऑब्वियसली हा एलिमेंट जो असेल तो 0 असेल. मग आता आपण लाईन्स ड्रॉ करूया. पहिली काय आहे बघितलं आपण, -5 आणि 8. -5 आणि 8. लाईन्स ड्रॉ करताना थोडी काळजी घ्यायची. ही माझी 7 मधून आली म्हणून मी तिथे सोडून देते. तोवर हिला मी सोडत नाही. ही लाईन ही आहे आपली फर्स्ट स्ट्रॅटेजी. त्यानंतर सेकंड स्ट्रॅटेजी काय आहे तुमची, बघा, 5 आणि -4. 5 याचा आणि -4. पाच आणि -4. त्याच्यानंतर 0 आणि -1. 0 आणि -1 म्हणजे याची 0 पण याची -1. खरं तर ही इथून पाहिजे आपली. हे असेल.
0 आणि -1 मधून जाणारी. त्यानंतर पुढची आहे आपली -1 आणि 6 मधून जाणारी. -1 आणि 6 मधून जाणारी. -1 आणि 6 मधून जाणारी. त्यानंतर आहे आपली 8 आणि -5 मधून जाणारी. 8 आणि -5 मधून जाणारी. 8 आणि -5. 8 आणि -5 मधून जाणारे. आता आपण स्ट्रॅटेजीला नाव देऊन घेऊया आणि त्यानंतर बघूया. आपलं पहिलं याचं आहे -5 8. हिला आपण दिलेलीच आहे ऑलरेडी. त्यानंतर दुसरी होती आपली 5 - 4 0 - 1. 5 - 4 आणि -4 म्हणजे ही होती आपली दुसरी. 0 आणि -1 ही होती आपली तिसरी. शून्य -1. त्यानंतर -1 आणि 6. -1 आणि 6. -1 आणि 6. ही आपली ॲक्च्युली ही होती फोर्थ. आणि फिफ्थ होती आपली 8 आणि -5 म्हणजे ही होती तुमची फिफ्थ स्ट्रॅटेजी. आता बघा, जेव्हा तुमचा गेम हा 2/m असेल, 2/n असेल, जेव्हा 2/n गेम असतो तेव्हा आपण काय बघायचं, लोअर बाउंड्रीचा अप्पर पॉइंट म्हणजे मिनिमम ऑफ मॅक्सिमम. आता तुमची लोअर बाउंड्री दाखवते बघा मी. ही आहे तुमची लोअर बाउंड्री. ही आहे आपली लोअर बाउंड्री. आता ह्या लोअर बाउंड्रीतला मॅक्सिमम पॉइंट कोणता आहे तुमचा, हा. याला आपण पी म्हणूया. आता तुम्ही ऑब्झर्व करा की हा पी कशाचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे बघा. कोणती दिसते फर्स्ट आणि कोणती थर्ड. कशाचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन येतो, फर्स्ट आणि थर्डचा. फर्स्ट आणि थर्डचा आहे. म्हणून प्लेयर बी यूज करणाऱ्या स्ट्रॅटेजी 5 पैकी कोणत्या स्ट्रॅटेजी तो यूज करेल, फर्स्ट आणि थर्ड. अशा पद्धतीने ग्राफिकल सोल्युशनद्वारे बीच्या 2 स्ट्रॅटेजी आपण कोणत्या यूज करणार ते फाइंड आउट करतो. बघा, या ठिकाणी आपले हे सगळ्या स्ट्रॅटेजी आपण ड्रॉ केल्या. कुणाचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे बघा, थर्ड आणि फर्स्टचा. मी तुम्हाला ड्रॉ पण करून दाखवलं कशा पद्धतीने केल्या जातं. मग आपण काय बघणार सांगितलं मी, मॅक्सिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम म्हणजे लोअर बाउंड्रीचा अप्पर पॉइंट. Here P is a point of intersection of first and third strategy. Therefore, player B use first and third strategy. Therefore, player A च्या कोणत्या कोणत्या आहे, फर्स्ट आणि सेकंड आहे. पण प्लेयर बी च्या कोणत्या कोणत्या यूज करणार आहे तो, फर्स्ट आणि थर्ड. प्लेयर ए च्या फर्स्ट आणि सेकंड आहे. तर या पद्धतीने आपला फर्स्ट आणि थर्ड स्ट्रॅटेजी तो यूज करेल. एच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर तो त्याच्या 2च यूज करेल, ज्या 2 ऑलरेडी आहे. मग आता आपल्या नेहमीप्रमाणे हा गेम 2/2 झाला. याचा मिनिमम -5 -1, कॉलमचा मॅक्सिमम 8 आणि 0 म्हणजे एका पण ठिकाणी, या ठिकाणी स्क्वेअर आणि सर्कल एकत्र नाही म्हणजे गेमला सॅडल पॉइंट नाहीये. म्हणून आपला 2/2चा फॉर्म्युला म्हणजे कोणता, ABCD याचा फॉर्म्युला यूज करून आपण ह्या गेमला सॉल्व करायचं. पहिले x1चा काय, D - C अपॉन A + D - B + C. -1 - 8 भागेला -5
वजा 1 प्लस मायनस बी प्लस डी 8 अधिक 0 म्हणजे वजा 9 वजा 6 वजा 8 वजा 14 9/14. x2 कसा काढतो आपण 1 मायनस x1 म्हणजे 1 मायनस 9/14 विच इज इक्वल टू 5/14. आणि y1 y2 कसे काढले जातात? प्लेयर बी कोणत्या यूज करणार आहे? y1 आणि y2 डी मायनस बी म्हणजे वजा 1 वजा 0 खालचा डिनॉमिनेटर ॲज इट इज 1/14. आणि y2 ची व्हॅल्यू काय येईल मग 1 मायनस 1/14 विच इज इक्वल टू 13/14. and value of the game formula ad minus bc upon a plus d minus b plus c. 5 वजा 0 भागिले 14 म्हणजे -5/14. therefore the solution of the game is प्लेयर ए कडे 2 स्ट्रॅटेजी आहे. त्याच्या व्हॅल्यू आली x1 ची 9/14 x2 ची आली 5/14. पण प्लेयर बी कडे 4 होत्या, त्याच्यातली तो कोणती वापरतोय? फर्स्ट आणि थर्ड, म्हणून 5 होत्या. तर पहिल्या जागेवरती 1/14 लिहिलं, 2 नंबरच्या प्लेसला 0 कारण तो दुसरी वापरत नाही आहे. तिसरी यूज करतोय त्याची व्हॅल्यू 13/14 आहे. फोर्थ आणि फिफ्थ यूज करत नाही म्हणून 0 अँड व्हॅल्यू ऑफ द गेम इज -5/14. आणि आता यामध्ये अजून एक गोष्ट नोट करण्यासारखी आहे की गेमची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल म्हणजे गेम व्हॅल्यू ऑफ द गेम इज निगेटिव्ह, देअरफॉर गेम इज अनफेअर टू ए, कारण एचा पे ऑफ आपण कन्सिडर केलेला असतो. म्हणजे जेव्हा जेव्हा गेम खेळला जाईल तेव्हा तो ए साठी फायदेशीर नसेल. तर या पद्धतीने गेम हा ग्राफिकली सुद्धा सॉल्व्ह केला जातो. म्हणून आपण या लेक्चरमध्ये बघितलं डॉमिनन्स प्रिन्सिपल पण आणि 2/n गेम ग्राफिकली कसा सोडवला जातो ते पण. नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघणार आहोत 2/n झाला आता m/2 गेम. तर यामध्ये आज मी तुम्हाला जे शिकवलंय त्याच्यात काही अडचण असेल तर नक्कीच तुम्ही मला विचारू शकता. थँक्यू. विचारण्यासाठी माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आणि ईमेल ID आहे जो आपल्या स्क्रीनवर दिसत आहे. थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.